दाऊद समस्त परिस्थिति रे ईश्वर निर्भर करुले और ईश्वर भरोसा रखुले। आज आमर भरोसा आमे कहा उपरे रखिछु? कठिन परिस्थिति मध्य दे जिबा बेले प्रश्न हेउची आमर कठिन परिस्थिति रे आमे ईश्वर भरोसा रखिबा को पारुछु कि? जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण पाई अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम रे पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुअछि। आपण आज केमिति अछंती? मोर विश्वास प्रभुंकर दया एवं अनुग्रह आपण आपणकर परिवार निश्चय भलरे थिबे। आपण नियमित आमर ए कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करूछंती, आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउछंती, सेथि पई मो बहुत बहुत आनंदित अटे। आपणकर मतामत निश्चय आमान को ए टीवी स्क्रीन रे जो नंबर टी दिया जाउची से नंबर रे जणाइबा पई भूलिबे नाही। आमे आपणक फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। प्रिय बंधु, आमे जेतेबेले द्वितीय सामुएल तार 17 अध्याय को आसु, आमे देखु जे अबशालोम आपणा पिता दाऊदंक सहित युद्ध करिबा निमंते प्रस्तुत होउछंती। से दाऊदंकर विद्रोही होउछंती। से अहिथोफलंकर परामर्श को नेउछंती। अहिथोफल जे कि मध्य दाऊदंकर परामर्शदाता थिले। आमे देखुछु जे एई युद्ध रे ईश्वरंकर विश्वस्तता दाऊदंक प्रति रहिछि। एथिरु आमे तीनोटी विषय शिखिबा को पारुछु। प्रथम रे ईश्वर दाऊदंक सहित करिथिबा नियम को से भूली नाहांती, से ताहा स्मरण करुछंती ओ ताहांकर अनुग्रह दाऊदंक प्रति प्रकाश करुअछंती। द्वितीय रे ईश्वरंकर विचार बा दंड अबशालोम को उपरे आसिला, जे ईश्वरंकर लोकंक उपरे बा लोकंक विरुद्ध रे विद्रोहाचरण करुथिले। तृतीय रे आमे अबशालोमकर शेष दशा को देखुछु। से किपरि पराजय हेले एवं निजर जीवन को हरेले। अन्य पक्षरे दाऊद सब परिस्थिति रे ईश्वरंक उपरे निर्भर करुथिले, ईश्वरंक ठारे भरोसा स्थापन करुथिले। आज आमर भरोसा कहा उपरे? विशेष करी जेतेबेले कठिन परिस्थिति मध्य दे आमाने गति करि थाउ, प्रश्न हेउची आमर कठिन परिस्थिति रे आमे ईश्वरंक उपरे भरोसा रखुछु कि? तेबे आसंतु आज विस्तृत भाव में यह विषय आलोचना करवा, किंतु ता पूर्व गोटे भक्तिमूलक गीत शुणिबा। आसंतु वर्तमान आमे प्रभुंकर वाक्य मध्य को जीवा। आज आमे द्वितीय सामुएल 17 और 18 पर्व दुईटी को अध्ययन करने निमंते जीवा। आपणकर मने थिबो गत पाठरे आमे देखिथिलु दाऊद अबशालोम भय जेरुसालेम पलाई गले और अबशालोम जेरुसालेम को आसी राजत्व कले। मात्र से दाऊदंक विरुद्ध रे जदिओ विद्रोह कले
ଓ ତାହାଙ୍କର ଉପପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଅବସାଲମକୁ ପ୍ରେମ କରି ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯାହା କିଛି ଘଟିଥିଲା ତାହା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ଥିଲା ତାହା ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଓ ନିଜକୁ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 17 ପର୍ବରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଅବସାଲମ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଅବସାଲମ ଅହିଥୋଫେଲ ଓ ଦାଉଦଙ୍କର ମିତ୍ର ହୁସୟର ପରାମର୍ଶକୁ ଶୁଣି ହୁସୟର ମନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ଉତ୍ତମ ତାହା ଅବସାଲମ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅବସାଲମର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅହିଥୋଫେଲର ଉତ୍ତମ ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅହିଥୋଫେଲ ଓ ହୁସୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ମନ୍ତ୍ରଣା କିପରି ଅହିଥୋଫେଲର ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଅଛି। 17 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆହୁରି ଅହିଥୋଫେଲ ଅବସାଲମକୁ କହିଲା, ମୁଁ 12,000 ଲୋକ ବାଛି ଆଜି ରାତ୍ରି ଉଠି ଦାଉଦଙ୍କର ପଛେ ଗୋଡ଼ାଏ। ପୁଣି ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଶିଥିଳହସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭୟ ଦେଖାଏ। ତହିଁରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗୀ ଲୋକ ପଳାଇବେ, ପୁଣି ମୁଁ କେବଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବି। ଦାଉଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ ବିପଦର ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ୟା ଘେରି ରହିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁତ୍ର ଅବସାଲମ ଯାହାକୁ ସେ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଅଛି। ଏହା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନଗର ଜେରୁସାଲମ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେଉ ବା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଉ। ତେଣୁକରି ସେ ଜେରୁସାଲମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇଗଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅବସାଲମ ନିକଟକୁ ହୁସୟକୁ ପଠାଇଲେ ଯେପରି ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରେ, ଯାହାକି ଦାଉଦଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଅହିଥୋଫେଲ ଯେ କି ପୂର୍ବରୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଅବସାଲମର ପକ୍ଷ ହୋଇ ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହି ଅହିଥୋଫେଲ ଓ ହୁସୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଅବସାଲମ ହୁସୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯେପରି ଅବସାଲମର ଅମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଅହିଥୋଫେଲର ଉତ୍ତମ ମନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଦାଉଦ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଦ୍ରୋହର ଅବସାନ ଘଟିବ ଓ ଅବସାଲମ ରାଜା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଅହିଥୋଫେଲର ମନ୍ତ୍ରଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଦାଉଦ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଅହିଥୋଫେଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 17 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ କତିକି ଫେରାଇ ଆଣିବି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଅଛ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେରିଆସିବା ତୁଲ୍ୟ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ସେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଅବସାଲମର ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ଏପରିକି ଅବସାଲମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ତଥାପି ହୁସୟର ମତାମତକୁ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। 17 ପର୍ବର 5 ଓ 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଭଲ ହୋଇଛି ଯେ ହୁସୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଅବସାଲମକୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଅତି ଉତ୍ତମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦାଉଦଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା, କାରଣ ଦାଉଦ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ଓ ସେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁସୟ ଏହିପରି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି 17 ପର୍ବର 7 ପଦରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତହିଁରେ ହୁସୟ ଅବସାଲମକୁ କହିଲା, ଅହିଥୋଫେଲ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଅଛି ତାହା ଭଲ ନୁହେଁ। ହୁସୟ ଆହୁରି କହିଲା, ଆପଣ ଆପଣା ପିତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ବୀର ଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୁଆହାରା ଭଲ୍ଲୁକି ପରି ସେମାନେ ଉଗ୍ର ହୋଇଥିବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଯୋଦ୍ଧା ଓ ସେ ରାତ୍ରିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏବେ କୌଣସି ଗର୍ତ୍ତରେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିକରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପତିତ ହେଲେ ବୋଲି କେହି ଶୁଣିଲେ କହିବ ଯେ ଅବସାଲମର ଅନୁଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂହାର ହେଉଅଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରମଶାଳୀର ହୃଦୟ ସିଂହର ହୃଦୟ ତୁଲ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ତରଳିଯିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଯେ ବୀର ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନେ ଯେ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ,
ଏହା ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁସୟ ଯଦିଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥାଇ ଅବସାଲମକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ତଥାପି ଉତ୍ତମ ମନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ତାହାର ପରାମର୍ଶ ଏହିପରି ଥିଲା, ଅବସାଲମ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି। କେଉଁଠି କିପରି ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ହୁଏ ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏକ ମୂର୍ଖାମିର ବିଷୟ ହେବ। ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ସେ ନିଜକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯିବ ଯେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁସୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହିଥୋଫେଲର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭୁଲ ଦର୍ଶାଇ ସେ ଅବସାଲମକୁ ଆଉ ଏକ କୌଶଳ ବତାଉଛନ୍ତି। 17 ପର୍ବର 11-12 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ହୁସୟ ଅବସାଲମକୁ କହୁଛି, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଦାଉଦ ସେହିପରି କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜୟୀ ହେଉଥିଲେ ଓ ସେ ରାଜସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୟୀ ହୋଇପାରିବା। ତେବେ ହୁସୟଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଉତ୍ତମ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା ଅବସାଲମ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦଜନକ ହୋଇନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହା ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରତି ଫଳପ୍ରଦଜନକ ଥିଲା। ଏହା ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସାଲମ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ହୁସୟର ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଉତ୍ତମ ବୋଧ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଅବସାଲମ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଘଟିଥିଲା। 17 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହି ଦାଉଦଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅହିଥୋଫେଲର ଉତ୍ତମ ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ଯାହାର ସପକ୍ଷ, ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର କ'ଣ କରିପାରେ? ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ହୁସୟ ଅହିମାସ ଓ ଜୋନାଥନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ କରି ତାହାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ଅବସାଲମ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ନ ପାଏ। ଏହାପରେ 17 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ ଓ ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀଗଣ ହୁସୟଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇବା କ୍ଷଣେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ମାତ୍ର ଅହିଥୋଫେଲ ଆପଣାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ସଫଳ ନ ହେବାର ଜାଣି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଫାଶୀ ଦେଲା ଓ ମଲା, କାରଣ ସେ ଅତି ଗର୍ବୀ ଥିଲା ଓ ଜଣେ ମହାନ ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହାର ମନ୍ତ୍ରଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବାର ଜାଣି ସେ ନିଜର ଦୁର୍ନାମକୁ ଆଶଙ୍କା କରି ଏହିପରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ମାତ୍ର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅବସାଲମ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦାଉଦଙ୍କର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। 17 ପର୍ବର 24-26 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଳାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ଏହା ତାହାଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଘଟିଥିଲା। ଦାଉଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବାହାରି ଆସିଲେ। 17 ପର୍ବର 27-29 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେଉଁପରି ଭାବେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇବାର ଦାଉଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦାଉଦ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ମହାନ ଯୁଦ୍ଧବୀର ଓ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦାଉଦ କି ପ୍ରକାର ରାଜା। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଶାସକମାନେ ଅବସାଲମ ଉପରେ ସେତେଦୂର ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାର ଧୂର୍ତ୍ତତା ଓ କୁଟିଳାଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଅବସାଲମ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଓ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ସେହିପରି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ
ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି ଓ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରୁ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଅବସାଲମର ବିଳମ୍ବ ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଯାହାର ସପକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନପାରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଯୋଜନା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ଓ ଅବସାଲମ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ତହିଁର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପାଉ। ଅବସାଲମ ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି ହୁସୟ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ଅବସାଲମ ଓ ଅହିଥୋଫେଲର ସମସ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହାକୁ କିଏ ବିନାଶ କରିପାରିବ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସରଳ ଅଛି କି? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ସବୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛୁ କି? ହଁ, ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ବାହୁଛାୟା ତଳେ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବସାଲମ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଇଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ମୋଚନ କଲେ। ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ମହାନ। ସେ ଯଦିଓ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରେ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ସେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଭାର ନିଅନ୍ତି। ସେ ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜର ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ଅବାଧ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାର ତଥା ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆମେ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିନାଶ ଆଣୁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ସତର୍କ କରୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନିନେଉ। ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନିନେବା ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ସାମୁଏଲର 18 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 18 ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଦାଉଦ ଓ ଅବସାଲମ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଓ ଯୋଆବ ଦ୍ୱାରା ଅବସାଲମ ହତ ହେଲା। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଅବସାଲମ ନିମନ୍ତେ ଶୋକ କଲେ, କାରଣ ସେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସହସ୍ରପତି ଓ ଶତପତି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ଯୋଆବ ହସ୍ତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତୃତୀୟାଂଶ ଓ ଯୋଆବର ଭ୍ରାତା ସରୁୟାର ପୁତ୍ର ଅବିଷୟ ହସ୍ତରେ ତୃତୀୟାଂଶ ଓ ଗାଥିୟ ଇତୟ ହସ୍ତରେ ତୃତୀୟାଂଶ ସମର୍ପଣ କରି ପଠାଇଲେ। ଆଉ ରାଜା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସହସ୍ରପତି ଓ ଶତପତିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। 18 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ ଯଦିଓ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତାହାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ବାରଣ କଲେ। ଏହାପରେ 4 ଓ 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଅତି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅବସାଲମର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ବାରଣ କଲେ, ତେଣୁକରି ଦାଉଦ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ଅବସାଲମ ପ୍ରତି କୋମଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅବସାଲମ ଏକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଅବସାଲମକୁ ସମୂଳେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଓ ସେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ତାହାଙ୍କର ସହସ୍ର ସେନାପତି ଓ ଶତ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ମୋହର ପୁତ୍ର ଅବସାଲମ ପ୍ରତି
କୋମଳ ବ୍ୟବହାର କର। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଣିଲେ। ଏହାପରେ 18 ପର୍ବର 6-7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରକୃତିରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ବା ଅନ୍ତର୍ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଏହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଥିଲା। କାରଣ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ବା ବାପ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘଟିବା ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ। ତେବେ ଦାଉଦ ରଣକୌଶଳରେ ଅତି ସୁଦକ୍ଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବସାଲମର ସେପରି କିଛି ଅନୁଭୂତି ନଥିଲା। କେବଳ ଦାଉଦଙ୍କର ସେନାପତିମାନଙ୍କ ପରି ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଅବସାଲମର ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଫଳ ହେଲେ। 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେହି ଇଫ୍ରାଇମ୍ ବନ ମଧ୍ୟ ଅବସାଲମ ଓ ତାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଥିଲା। ସେହି ବନର ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ହେତୁ ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେହି ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ଶାଖାମାନଙ୍କରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ମଲେ। ଖଡ଼୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ସେହି ବନ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଭୁଲ ସ୍ଥାନ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ତାଛଡ଼ା ସେହି ବନ ବା ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସାଲମ କିପରି ଜୋୟାବ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 18 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅବସାଲମ ଖଚର ଉପରେ ଚଢ଼ି ପଳାଇଯିବା ସମୟରେ ସେହି ବନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଲୋନ ବୃକ୍ଷର ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ଶାଖାରେ ତାହାର ମସ୍ତକ ଅଟକି ରହିବାରୁ ସେ ସେହି ଅଲୋନ ବୃକ୍ଷରେ ଅଟକି ରହିଲା। ମାତ୍ର ଖଚର ତାହା ତଳୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ସେ ସେହିଠାରେ ଝୁଲି କରି ରହିଲା। 18 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତହୁଁ ଜୋୟାବ ତାହା ଜଣାଇବା ଲୋକକୁ କହିଲା, ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ଏହା ଦେଖିଲ, ମାତ୍ର କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ ତାକୁ ମାରି ଭୂମିରେ ପକାଇ ନ ଦେଲ? ତାହା କରିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ 10 ଖଣ୍ଡ ରୂପା ଓ 1 କଟିବନ୍ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଲୋକ ଜୋୟାବର ଏପରି କଥାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଜୋୟାବ ସେହି ରାଜପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏହାପରେ 12 ଓ 13 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେହି ସୈନିକ ଜଣକ ଜୋୟାବକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ରାଜା ଆମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ କୋମଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଜୋୟାବର ସେହିସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 14-17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅବସାଲମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ମାତ୍ର ଜୋୟାବ ଏଠାରେ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଅବସାଲମକୁ ବଧ କଲେ ତାହା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ରାଜା ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି କୋମଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାକୁ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଜୋୟାବ ଅବସାଲମ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୂର ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ତାହାକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ପରିକର ଥିଲା। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଅବସାଲମ ଲାଗି ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ତେଣୁ ତାହାକୁ ବଧ କରିଦେଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ବିଦ୍ରୋହର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ସେ ଶେଷରେ ସାଧନ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ କିପରି ରାଜାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। 19 ପଦରୁ 23 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଜୋୟାବ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ଅହିମାସ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସେହି ସୁସମ୍ବାଦ ଦେଉ, ଯେହେତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ତହିଁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ତାହା ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା କିଛି ନଥିଲା। ତେବେ 23 ଓ 24 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ ସେହି ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେହି ବିଜୟର ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 25-29 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ ଅହିମାସକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ସେ ଯୁବା ଲୋକ ଅବସାଲମର ମଙ୍ଗଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବସାଲମ ପ୍ରତି କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିନାହିଁ ତ? କିନ୍ତୁ ଅହିମାସ ନିକଟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଅବସାଲମ ଯୁଦ୍ଧରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେହିପରି ସମ୍ବାଦ ବାହକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରି କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ସବୁକିଛି ଉତ୍ତମ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାପୀ, ତାହା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାହା ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ କ୍ରୁଶରେ ଝରାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ନିଜର ପାପରୁ ଫେରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହତ୍ ଅଭିମତକୁ ସେ ସଫଳ କରିପାରିବ। ଦାଉଦ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ବା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅହିମାସ ନିକଟରେ ସେହି ସମ୍ବାଦ ନଥିଲା। ଆଜି ଅନେକେ ସେହି ସୁସମ୍ବାଦ କ'ଣ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁସମ୍ବାଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି।
कि ସେହି ସୁସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାପରେ 31 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଅବସାଲମ କିପରି ଅଛି? ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ବିଜୟୀ ହେଲା ତାହା ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଅବସାଲମର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। 32 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ସେହି କୁଶୀୟ ସଠିକ୍ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବରେ ଅବସାଲମର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଅବସାଲମର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଶୋକ ଓ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଦାଉଦଙ୍କର ରୋଦନ ଅତି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଥିଲା। ଏହାପରେ 33 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ ରାଜା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଅବସାଲମ ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସାଲମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯୋଆବ ଅବସାଲମକୁ ବଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ରାଜା ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେତେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧଚାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ଓ ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଅବସାଲମର ମୃତ୍ୟୁରେ ଦାଉଦ ଯେପରି ଶୋକ ଓ ରୋଦନ କଲେ, ସେହିପରି ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି। ପାପୀ ଯେ ପାପରେ ମରୁ, ଏହା ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ପାପୀର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ, ଯେପରି ସେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିପାରନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁ ଓ ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତେଣୁ ଆସୁ ସେହି ଅନନ୍ତ ନରକର ପଥରେ ଗମନ ନ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କରୁଛୁ କି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅବସାଲମ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ସେଥିର କାରଣ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଛୁ? ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ? ତେବେ ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ଭୟଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ଭୟଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ ନ କରୁ, କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ କେବଳ ତୁମର ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 0444908126 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ଓ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ପୁରୀରୁ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ପ୍ରଧାନ ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।